नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 24 सेप्टेम्बर बुधवार आज दिन टॉप 20 खबर उपर आसतु नजर पकाइबा भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर ता पूर्व चैनल नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। परवर्ती खबर लघुचाप आनिछि बड़ वर्षा उत्तर पूर्व बंगोपसागर आखपाख अंचल में सृष्टि होइछि लघुचापर क्षेत्र यार प्रभाव में आज राज्य में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कराई। आसंता 28 तारिख पर्यंत राज्य में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन कराई। आज पई दुई जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। जिला गुड़िक होउछि सुंदरगढ़ एवं संबलपुर। यह 11 जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। येलो वार्निंग जारी करितबा जिला गुड़िक वर्षा एवं घड़घड़ी सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार मध्य संभावना रही। 25 तारिख में वर्षार परिमाण अधिक रहिबो लघुचाप प्रभाव में अशांत रहिबो समुद्र। 26 तारिख पर्यंत समुद्र भीतर जीवाकू मत्स्यजीवी को बारण कराई। देवगढ़ केन्दुझर मयूरभंज झारसुगुड़ा अनुगुल बौद्ध सोनपुर मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर और कलाहांडी रे प्रबल वर्षा संभावना अछि। परवर्ती खबर भारतीय एयरस्पेस रे पाकिस्तान विमान को नो एंट्री 6 मास पर पुणी प्रतिबंधक अवधि बढ़ाइला भारत तरफरु पाकिस्तानी एयरलाइंस एवं विमान को भारतीय एयरस्पेस रे प्रवेश उपर लगाइथिबा प्रतिबंधक अवधि पुणी वृद्धि करिछि। एही प्रतिबंधक आगामी अक्टोबर 2025 पर्यंत जारी रहिबो। भारतर बेसामरिक विमान चलाचल विभाग तरफ एने नोटिस जारी कराई। भारत एवं पाकिस्तान लगातार भावे 6 मास हेबो उभयଙ୍କ ପାଇଁ एयरस्पेस बंद करिसंती। परवर्ती खबर 27 रे झारसुगुड़ा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण सभा को करिवे संबोधन। ब्रह्मपुर परिवर्ते झारसुगुड़ा आसीबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर सूचना दियायछि। आसंता 27 तारिख रे प्रधानमंत्री झारसुगुड़ा गस्तर रे आसीबे। झारसुगुड़ा रे आयोजित एक साधारण सभा को संबोधित करिवे प्रधानमंत्री। आसंता 27 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसुथिबा बेले उत्साहित अछंती जनसाधारण। एही अवसर में प्रधानमंत्री ओडिशा पई किछि बड़ घोषणा करिवार संभावना मध्य रहिछि। या पूर्व विभिन्न समय प्रधानमंत्री ओडिशा गस्त बेले अनेक घोषणा करिथिबारु एथरक भी बड़ आशा रखिछंती ओडिशावासी। बंगोपसागर में लघुचाप एवं खराब पाणीपाग को नजर रखी ब्रह्मपुर परिवर्ते झारसुगुड़ा रे कार्यक्रम पई निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर उज्ज्वला योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। एथर 25 लाख महिला को मागणा एलपीजी संजोग दियाजिबो। महिला सशक्तिकरण दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप स्वरूप सरकार 2025 एवं 26 आर्थिक वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएमईवाई अधीन 25 लाख नूतन एलपीजी संजोग प्रदान करने को अनुमोदन करिसेंती। उज्ज्वला योजना अधीन 25 लाख नूतन एलपीजी संजोग प्रदान संपर्क में केंद्र पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहिसेंती। परवर्ती खबर 6 मास पर्यंत राशन नकले रद्द हबो आपनकर राशन कार्ड। एने केंद्र सरकार नूतन नियम लागू होइछि। केंद्र सरकार 22 जुलाई 2025 ठारू एक नूतन निर्देश कार्यकारी करिसेंती। जहाँ अनुଯାयी जदि जड़े राशन कार्ड रे लगातार 6 मास पर्यंत राशन संग्रह करिबारे विफल हुअन्ति तेबे तांकर राशन कार्ड को संपूर्ण भाव में काटी दियाजिबो। एहा परे परिवार आउ राशन कार्ड रो लाभ पाई परिबे नाही। एहा सहित जो कार्डधारी माने सेमानकर ई-केवाईसी पूरण करिनाहांती सेमानकर कार्ड मध्य निष्क्रिय कराजिबो। एही आदेश अनुଯାयी 6 मास धरी राशन नै नथिबा हिताधिकारी अयोग्य 3 मास मध्य घर घर बुली जांच कराजिबो। एही जांच ई-केवाईसी माध्यम रे कराजिबो। परवर्ती खबर पंचायत प्रतिनिधि क्षमता संकुचित अभियोग रे बीजेडी रे विधानसभा घेराव करिछि। एने विधानसभा सम्मुख रे जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन होइछि। एही समय बीजेडी कर्मी दुईटी ब्यारिकेड भांगिथिबा देखिबाकू मिलिछि। गांधी मार्ग रे पुलिस कर्मी मध्य रे खंड युद्ध स्थिति उपजुथिबा बेले विधानसभा आड़क अग्रसर बेले विक्षोभकारी को पुलिस उठाई नेइछि। विक्षोभ रे वरिष्ठ नेतांक सह जिला परिषद सभ्य एवं सरपंच शामिल अछंती। परवर्ती खबर एथर दीपावली रे कर्मचारी को मिलिबनी बोनस गिफ्ट एने निर्देश देले केंद्र सरकार एथर कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करी समस्त मंत्रालय विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम गुड़ी को दीपावली एवं अन्य पर्व समय उपहार उपर खर्च करिबारु निवृत्त रहिबाकू स्पष्ट निर्देश देइछन्ति। एही सर्कुलर रे स्पष्ट कराइछि जे कोनोसी मंत्रालय किंबा जे कोनोसी विभाग दीपावली किंबा अन्य पर्व पर्वाणी पई उपहार क्रय किंबा बंटन करिबारु निषेध कराजिबो। एही आदेश सचिवंक द्वारा अनुमोदन एवं जुग्म सचिवंक द्वारा साइन होइछि एवं एहाकू तुरंत प्रभाव कार्यकारी करा
କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 63,485ଟି ପଦ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ଏମିତି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 63,000ରୁ ଅଧିକ ପଦ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ 39,000 ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବିଚ୍ୟୁତିକ କରାଯିବନି ବରଦାସ୍ତ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ ଏସ୍ଓପି। ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଏସ୍ଓପି କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଟଣା ଅଟରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ବିଜେପି କାଳେ ମାଇଲେଜ ନେଇଯିବ ତାକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଭୋଟକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀକୁ ଅତି ସହଜରେ ପାର କରୁଥିଲା, ଆଗକୁ ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥର ସିଧାସଳଖ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ଛନକା ପଶିଥିବା କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଯାଏଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ BSKY ବନ୍ଦ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 15 ମାସ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 2 କୋଟି ଲୋକ ଏଯାଏଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ BSKYରେ ବର୍ଷକୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ 3,827 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର 1/3 କମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 1,119 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଆ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 80ତମ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ଔଷଧ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ରୁବିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳ ଲେଖିନଥିଲେ ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେବ ମାମଲା। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିନଥିବା କାରଣରୁ ଆଇନ ଖିଲାପକାରୀ 100ଟି ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 1606ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲେଖା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଲିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 38 ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 237, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 201 ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଜିଏସଟି ହାର କମିବା ପରେ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ ପାନୀୟ ଜଳର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ IRCTC ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 1 ଲିଟର ପାଣି ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। IRCTC ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ନିରର 1 ବୋତଲର 15 ପରିବର୍ତ୍ତେ 14ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସେହିପରି ଅଧା ଲିଟର 500 ମିଲିମିଟର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୋତଲ 10 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 9 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଅକ୍ଟୋବର 1, 2025 ଠାରୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାର ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉଭୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେଟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପବ୍ୟବହାରରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଏହି ପରିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଟ୍ରେନ୍ ବୁକିଂ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଧାର ପ୍ରମାଣିତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେବଳ ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ଉପରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୂର୍ଖ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅଜବ ଦାବି, କହିଲେ ଖାଆନ୍ତୁନି ପାରାସିଟାମଲ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୋମାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାରାସିଟାମଲ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଅଟିଜିମ୍ର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପେନକିଲର ପାରାସିଟାମଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକା ଏବଂ ଅଟିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦାବିକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ସେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି